Hello students, how are you? I hope all are well. Be safe. I welcome you to the 11th standard economics class. Now I am introducing myself. I am Selva Sundari, economics teacher for you. Let us start the lesson. You have learned economics from 6th standard to 10th standard. At least 2 lessons, isn't it? So you know something about economics. Now tell me, what is economics? Anyone tell me? Economics is a study of human behavior. Economics is a study of human behavior. What is human behavior? Human behavior is nothing but wants, effort, satisfaction. For example, when you wake up in the morning, you want to have drink, either tea or coffee. That is wants. So you approach your mother, that is effort. Then you can have drink, that is satisfaction. Say for other example, your father wants to fulfill your wants. So he is earning money, that is effort. Then satisfy your wants, that is satisfaction. Likewise, economics is nothing but study of human behavior. Human behavior is wants, effort and satisfaction. Let us enter the class. Our first lesson is Introduction to Microeconomics. Introduction to Microeconomics. Introduction containing meaning, nature and scope of the subject. Meaning, let us see the meaning. The word economics derived from ancient Greek word oikonomikos. Oikos means household, nomos means management. That is, economics is a management of household. Economics is management of household. Take down notes here. Economics is management of household. In the earlier, economic is called as political economy. It is later named as economics. Now we can see the economics and its nature. Its nature, we can understand the nature by the definitions given by notable economists. They are Adam Smith, wealth definition, Alfred Marshall, welfare definition, Lionel Robbins, scarcity definition, Samuelson, growth definition. Now we can see elaborately about 4 definitions. First one is Adam Smith. His book, An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations. In his book, he defines economics as the science of wealth. Economics as the science of wealth. That is, how nations create the wealth and increase the wealth. That is Adam Smith wealth definition. அதாவது பொருளாதாரம் என்பது செல்வத்தை அடைதலும் அதை பயன்படுத்துதலும் என்பது பற்றி படிப்பதுதான் எக்கனாமிக்ஸ் என்று ஆடம் ஸ்மித் குறிப்பிடுகிறார். Then we can see Alfred Marshall. His book Principle of Economics. According to him, political economy or economy is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being. That is, thus it is one side study of wealth and on other side the part of study of man. அதாவது எக்கனாமி என்பது, அது பொருளாதாரம் என்பது சாதாரண மனித நடவடிக்கை பற்றி கூறுகிறது. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், மனித நடவடிக்கைனா என்ன, விருப்பங்கள், முயற்சிகள், நிறைவேறுதல். Isn't it? So then it examines the part of individual. இது தனி மனித சமூக விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் வழிமுறையை கூறுகிறது. And with the use of the material requisites of well-being. Here you have to know what is material requisites. Material requisites என்பது பருப்பொருள், those commodities which are measured. For example, இப்போ நம்ம ஒரு துணியாக இத்தனை மீட்டர் அளவிடுகிறோம், சர்க்கரை இத்தனை லிட்டர் அளவிடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அளவிடக்கூடியதெல்லாம் மெட்டீரியல்
requisites. Immaterial requisites are the services of teachers and lawyers. So here Alfred Marshall mentioned only material requisites. பருப்பொருள்கள் மட்டும்தான் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. அதாவது நம் விருப்பங்களை அடைய பருப்பொருள்களை பயன்படுத்தி செல்வத்தை அடைதல் அப்படின்றது அவருடைய. செல்வத்தை அடைதல் மட்டுமின்றி மனித நலத்தையும் பற்றி கூறுவது பொருளாதாரம் என்று கூறுகிறார். ஸோ இட் இஸ் ஒன் சைட் ஸ்டடி ஆஃப் வெல்த். அது ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஸ்டடி ஆஃப் வெல்த் சொல்லியிருக்காரு. பட் ஆனால் மார்ஷல் என்ன சொல்கிறாரு, அதர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டடி ஆஃப் மேன், மனிதனை பற்றி படிப்பது என்று குறிப்பிடுகிறார். ஒன் செகண்ட் ஐ ரிப்பீட் யூ. தனி மனித சமூகம் தன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக பருப்பொருட்களை பயன்படுத்தி செல்வத்தை அடைவது மட்டுமல்லாமல் மனித நலனை உயர்த்துவதே பொருளாதாரம் என்று குறிப்பிடுகிறார். இதோட நிறுத்திக்கலாம். Next one is Lionel Robbins' definition. His book An Essay on the Nature and the Significance of Economic Science. According to him, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. He introducing three features of economics, that is ends means wants are unlimited, scarce means are capable of having alternative uses. இந்த இடத்துல பாருங்கள், எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் விச் ஸ்டடிஸ் ஹியூமன் பிஹேவியர். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ஹியூமன் பிஹேவியர் மீன்ஸ் எஃபர்ட், வாண்ட்ஸ், எஃபர்ட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இஸ் இட் இட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்ஸ் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் சொல்கிறார். அவருடைய கருத்து என்னென்னா, என்ஸ் என்பது விருப்பங்கள், வாண்ட்ஸ், அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ் அந்த விருப்பங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய வளங்கள். ஸ்கேர்ஸ் மீன்ஸ்னா விருப்பங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய வளங்கள் விச் ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ். அவர் மேலே என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த வளங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ லேண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, லேண்டுனா வந்து ஃபீல்டு, வயல்வெளிக்கும் பொருள்களை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. அண்ட் தென் வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் தியேட்டர் கூட லேண்டில் தான் இருக்குது. நம்ம கல்விக்கூடங்கள் எல்லாமே லேண்டு தான். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறாங்க விச் ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ். The scarce means are alternative uses. Economic science which studies human behavior, மனித நடவடிக்கை, விருப்பங்கள் மற்றும் அந்த விருப்பங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய வழிமுறைகள் அல்லது வளங்கள். மீன்ஸ்ன்றது வளங்கள் மாற்று வழிகளில் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றன என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஸோ லயனல் ராபின்ஸ் டெஃபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பற்றாக்குறை இலக்கணம். அவருடைய இலக்கணம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது, பற்றாக்குறை இலக்கணம். Then we can see Samuelson. Samuelson defines economics as the study of men and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and group of society. Samuelson definition is different from other definition. He gave more explanation to economics. பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு விரிவான விளக்கத்தை சாமுவேல்சன் கொடுத்துருக்கிறார். இப்போ அவருடைய இலக்கணத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்டடி ஆஃப் ஹவு மென் அண்ட் சொசைட்டி, ஒரு தனி மனிதனும் சமூகமும் யூஸ் ஆஃப் மணி வித் ஆர் வித்தவுட் யூஸ் ஆஃப் மணி, பணத்தை பயன்படுத்தியோ பயன்படுத்தாமலோ பொருள்களை உற்பத்தி செய்து தற்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் மக்களுக்கோ அல்லது குரூப் ஆஃப் சொசைட்டிக்கும் பங்கீடு செய்தல் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஸோ பொருளாதாரம் என்பது என்ன, ஒரு தனி மனிதனும் சமூகமும் பணத்தை பயன்படுத்தியோ பயன்படுத்தாமலோ பொருள்களை உற்பத்தி செய்கிறாங்க. உற்பத்தி செய்துட்டு அதை நுகர்வுக்கு அனுப்புகிறாங்க. நுகர்வுக்கு அனுப்பும்போது தற்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் பங்கீடு செய்தல், பகிர்ந்து அளிப்பது பொருளாதார நடவடிக்கை என்று சாமுவேல்சன் குறிப்பிடுகிறார். சாமுவேல்சன் வந்து மற்ற எக்கனாமிக்ஸ் டெஃபினேஷனை விட ஒரு சிறந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மற்ற டெஃபினேஷன் சொல்லும்போது பணத்தை வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஹி இன்ட்ரடியூஸ்ட் மணி, பணத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாரு.
அடுத்ததாக அவர் வந்து காலத்தையும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார். தட் இஸ் நவ் அண்ட் இன் த ஃபியூச்சர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா, தற்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் பங்கீடு செய்தல். ஸோ அவர் காலத்தையும் அறிமுகப்படுத்திருக்கனால ஹிஸ் டெஃபினேஷன் இஸ் பெஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஃப்ரம் அதர்ஸ் டெஃபினேஷன். I will explain again. First one definition is wealth definition. அதாவது ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்கிறாருன்னா, செல்வத்தை அடைதல் தான் பொருளாதார நடவடிக்கை என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் ஆல்ஃப்ரெட் மார்ஷல் செல்வத்தை மட்டுமல்லாமல் மனித நலனையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். லயனல் ராபின்ஸ் குறிப்பிடுவது வந்து வளங்கள், கிடைப்பெருமையான வளங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்தல் என்று குறிப்பிடுகிறார். சாமுவேல்சன் வளங்களை பயன்படுத்தும் போது பணத்தை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்து தற்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் பங்கீடு செய்தல் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 definitions given by 4 economists. அதாவது பொருளாதாரம் என்பது செல்வம், தனிமனித நடவடிக்கை பற்றியது, அடுத்தது வளங்கள், கிடைப்பெருமை வளங்கள் பற்றியது, வளர்ச்சி பற்றியது. சாமுவேல்சன் டெஃபினேஷன் வந்து வளர்ச்சி டெஃபினேஷன் என்று குறிப்பிடுகிறது. Then we can see the question. So learn the lesson and answer the questions. The answer is within my explanation. So learn carefully and answer the questions. Okay, that's all. We can see next topic.